الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. فعل ہم کر رہے ہیں اور فعل میں ہم نے فعل ماضی شروع کیا. فعل ماضی میں ہم نے جملہ فعلیہ شروع کیا. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں. کم از کم دو اجزاء، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. اور ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں، ایسا فعل جس کا فاعل موجود ہو، یہ اس پوائنٹ کو صرف ذہن میں رکھیں، اس میں زیادہ کمپلیکیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتا. ایسا فعل پھر معروف فعل بھی کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا، معروف فعل بھی کہلاتا ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا، فعل کی گردان چلے گی اور گردان کے جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بنے گا. اگر فاعل آپ کا ظاہر ہوگا، ایسی صورت میں فعل کا صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا استعمال ہوگا. پہلا اس وقت استعمال ہوگا جب فاعل مذکر ہو، چوتھا اس وقت استعمال ہوگا چاہے فاعل مؤنث ہو. فاعل جب ظاہر ہوگا تو پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوگا، یاد رکھیے گا. اور چاہے فاعل اس میں واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ فاعل جب غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر صیغہ جو ہے وہ واحد مؤنث زائد کا آئے گا. لیکن اگر فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہو، عاقل کی جمع مکسر ہو یا غیر حقیقی مؤنث ہو، ایسی صورت میں آپ کے پاس چوائس سے آپ فاعل چاہیں تو واحد کلائیں، پہلا صیغہ لے آئیں یا چوتھا صیغہ لے آئیں، دونوں ایک سکتے ہیں. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو فاعل کے علاوہ بھی کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے سامنے فعل کی دو اقسام آئی تھی، ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی. فعل متعدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے اور مفعول بھی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، ضمیر بھی ہوتا ہے اور ظاہر بھی ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جملہ فعلیہ کے اندر ایک تیسرا جز بھی آ گیا جو کہ مفعول کہلاتا ہے. جملہ فعلیہ کی ترکیب کے حوالے سے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا. لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھار فاعل اور مفعول ایک دوسرے سے ریپلیس ہو سکتے ہیں کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کر دینے کے لیے. لیکن فاعل کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا فعل کے اوپر، یعنی فعل سے پہلے فاعل کبھی بھی نہیں آ سکتا. یہ پوائنٹ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رکھنا چاہیے. جملہ فعلیہ کی جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ فاعل کو پہلے کال کرتے ہیں، مفعول کو بعد میں اور فعل کو سب سے آخر میں. لیکن جس طرح سے اگر ترکیب میں کبھی مفعول پہلے آ جائے، فاعل بعد میں آ جائے، تو ترجمہ کرتے وقت بھی مفعول کو پہلے لائیں گے اور فاعل کو بعد میں لیتے ہیں. یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں نصر زید حامد، کیا ترجمہ کریں گی؟ نصر زید نے حامد کی مدد کی. میں اس کو چینج کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں نصر حامدا زید. اب کیا ترجمہ کریں گی؟ ترجمہ تو سیم ہی رہے گا. جی ابھی میں نے آپ سے کہا جب کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہوتی ہے تو الٹ اپ نہیں ہوتی، تو مقصد ہوتا ہے. اب کیا ترجمہ کریں گی؟ حامد کی مدد کی زید نے. حامد کی زید نے مدد کی. پہلے آپ نے کہا زید نے حامد کی مدد کی. اب آپ ڈفرنس سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ نے کہا زید نے حامد کی مدد کی، اس کا مطلب ہے کہ زید نے حامد کی مدد تو کی، لیکن ہو سکتا ہے حامد کی کسی اور نے بھی مدد کی ہو. لیکن جب آپ کہتے ہیں حامد کی زید نے مدد کی تو اس کا کیا مطلب ہے
کہ حامد کی صرف زید نے مدد کی اور کسی نے نہیں کی ہے. ٹھیک. تو یہاں آپ دیکھیں یہ کوئی چیز جب مقدم یا مؤخر ہوتی ہے آپ کبھی بھی مت کہیے گا ترجمہ صحیح میں رہے گا, صحیح. کبھی بھی نہیں کہیے گا. آپ نے جملہ اسمیہ میں بھی دیکھا تھا جب کسی چیز کے اوپر اگر آپ ان یوزل آ رہی ہے, کوئی چیز ترکیب سے ہٹ کے اگر آئے گی, اس کا مطلب ہے کہ اس کو لانے کا آبجیکٹو یہ کہ اس کے اوپر اسٹریس دینا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر زور لانا چاہ رہے ہیں. یہاں زور کس پہ لانا چاہ رہے تھے؟ مفعول پر. حامد کو چھوڑ دیں مفعول پر, تو مفعول یا مقدم ہو گیا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے. اچھا میں نے آپ سے کہا کہ مفعول جو ہے وہ دو صورتوں میں آتا ہے, ضمیر بھی آتا ہے اور ظاہر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے دیکھا کہ ضمیر آیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے. اس لیے ضمائر ہمیں کون سے والے استعمال کرنے ہوں گے؟ حالت نصب و جر والے. اور حالت نصب و جر والے جو ضمائر ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اٹیچ ضمائر. اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. اٹیچ ضمائر کیوں کہتے ہیں ان کو؟ وہ اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ اس کو آپ ہمیشہ اٹیچ کر کے لکھتے ہیں, ڈیٹیچ ہو کے نہیں لکھے جاتے. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور آج آپ کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی اس سے بہت کلیریفائی ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں سمجھنے میں بھی انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ملے گا. انشاءاللہ باذن اللہ. میں اب آپ سے کہتا ہوں, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اس نے اس کو مارا. میں کہتا ہوں اس نے اس کو مارا. اس نے اس کو مارا. فعل کیا, فاعل کیا, مفعول کیا؟ فعل ہے مارا, اور اس نے فاعل ہے, اس کو مفعول. مفعول ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو بنائیے کیا بنے گا؟ ضربا ہو. ضربا, ضربا کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس نے مارا. اس نے مارا. ضربا, اس نے کس کو مارا؟ اس کو مارا. اس کیا چیز ہے یہاں؟ مفعول ہے. اس کون سا والا مفعول ہے؟ اٹیچ والا. حالت نصب میں. واحد. نصب و جر. نصب. ارے کون سا؟ واحد مذکر غائب. میں مان گیا, لیکن کون سا؟ اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ ہو کہیں گے. ہو کہیں گے نا. تو سب سے پہلے یہی کہا تھا. آپ نے کہا ضرور تھا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کو میں حرکت کون سی آئے گی؟ رفع کی. کون سی حرکت آئے گی؟ پیش آئے گا, رفع کی آئی. پکی بات ہے. پکی بات. آپ کو طریقہ نہیں بتایا تھا میں نے؟ الٹی پیش آئے گی. کسرہ ہے, فتح ہے. ہاں, الٹی پیش آئے گی. الٹی پیش. ٹھیک ہے. ضربہو کیا ترجمہ کریں گی؟ اس نے اس کو مارا. اس نے اس کو مارا, کیونکہ پہلے فاعل کا ترجمہ آیا اس نے, پھر مفعول آیا اس کو مارا. اس کی انالیسس کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ضربہ کو آپ کہیں گے ماضی واحد مذکر غائب. اور اس کا فاعل کیا ہوگا؟ ہوا. اور ہو کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہ. اچھا دیکھیے, اس مفعول بنیادی طور پر 5 ہے. یہ والا جو مفعول ہے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں, یاد رکھیے گا. کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ. مفعول بہ. اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعل کرو. میں آپ کو آپ کہتا ہوں اس نے ان دونوں کو مارا. اس نے ان دونوں کو مارا. ضربہما. ضربہما. ضربہما کیا ترجمہ کریں گی؟
اس نے उन ان दोनों دونوں کو ان مارا دونوں کو مارا. میں کہتا ہوں اس نے ان سب کو مارا. ضربهم ضربہم ضربہم. اس نے اس مؤنث کو مارا. ضربها ضربہا. اس نے ان دونوں مؤنث کو مارا. ضربهما ہما ضربہما. اس نے ان سب مؤنث کو مارا. ضربہن نہ ضربہن. اس نے تجھے مارا. ضربك ذرا نہیں ضربا. ضرب ضربکا. اس نے تم دونوں کو مارا. ضربکما ضربکما. اس نے تم سب کو مارا. ضربکم ضربکم. اس نے تجھ مؤنث کو مارا. ضربکی ضربکی. اس نے تم دونوں مؤنث کو مارا. ضربکما ضربکما. اس نے تم سب مؤنث کو مارا. ضربکن ضربکن. آپ نے کننا ایسے بولا مجھے کننا گوشت یاد آئی. اس نے ہم سب کو مارا. ضربنا ضربنا ضربنا. مجھے مارا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو یاد ہے یا متکلم کا کیا قانون ہے؟ یا وہ متکلم کا کیا قانون ہے؟ جب یا متکلم مرکب اضافی کے ساتھ آتا ہے تو یا متکلم کا کیا قانون ہے؟ اس کو زیر چاہیے ہوتی اس کو زیر چاہیے. اسم میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسم جو ہے نا نگہت جی کی طرح بہت شریف سیدھا آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا میرا قلم تو ہونا چاہیے قلم ہونا چاہیے تھا. یا متکلم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو تو زیر چاہیے. تو اس میں نگہت جی کی طرح بہت شریف انسان ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے یار مجھے زیر. آپ نے کہا قلم. اسی لیے مرکب اضافی میں جب یا متکلم آتی ہے تو اس کی حالت آپ کو جملے کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے. کبھی بھی دیکھ کے فوراً نہیں بتائیے گا کہ حالت زیر ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ ہماری کافی تفصیلاً بات ہوتی ہے. اسم تو یہ کام کرتا ہے فعل نہیں کرے گا. اور فعل ماضی تو بالکل بھی نہیں کرے گا کیونکہ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جو گزر گزرتا نہیں ہے. اور جو گزر جائے اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر سکتے. وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا. فعل تو کہتا ہے میں تو اپنی حرکت تبدیل کروں گا ہی نہیں. کرتا ہے جب اس کی کوئی ریزنز ہو. لیکن ماضی تو کرے گا ہی نہیں. آپ گھوڑے بھی کھولنا نہیں کرے گا کیونکہ اگر ماضی میں اگر تبدیلی آ گئی پھر تو ہر آدمی اپنا ماضی صاف کر لے گا. ایسے ہی ہے نا. اب آپ نے کہا مجھے مارا تو آپ کا بنیادی طور پہ کیا بنے گا؟ بننا چاہیے ضربا یا. ایسے ہی ہے نا. جی ایسے ہی ہے نا. لیکن یا تو کہتا ہے مجھے تو زیر چاہیے اور یہ کہتا ہے کہ میں زیر دوں گا نہیں. تو اب سولوشن کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے بتایا تھا نون سیور آئے گا. نون بقایا بتایا ہے. یا کہتا ہے کہ مجھے زیر چاہیے اور فعل ماضی کہتا ہے میں تو اپنی حرکت چینج نہیں کروں گا. تو پھر ایک دوست آ جاتا ہے بیچ میں. صوبیاں جی بیچ میں آ جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں دوست. یہ کہتا ہے مجھے زیر دو اور تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ ضربنی. نی. دونوں کی خواہش پوری ہو گئی نا سر. کی بھی ہو گئی اس کی بھی. اس نون کو کیا کہتے ہیں؟
اس نون کو نون وقایا کہتے ہیں. اب اس کی اگر انالیسس آپ کریں گی تو کیسے کریں گی؟ ضربہ کو آپ وہی کہیں گی فعل ماضی واحد مذکر غائب, نون کو آپ کہیں گی نون وقایا, اور یا کو آپ کہیں گی مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. کلیئر ہے جی؟ کلیئر ہے جی؟ سمیرہ جی میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں, نون صاد را نصرہ سے اس گردان کو کریں. نصرہ سے گردان کون سے؟ نصرہ سے کمپلیٹ کریں اس مفعول کو ڈال کے. نصرہ 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 کریں نصرہ نصرہ نصرو نصرت 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 میں بول نصرہ رہی ہے نا, نصرہ اس نے مارا, اس کو آپ مفعول میں جی لے کے آئے نا, اس نے اس کو مارا, اس نے ان دونوں کو مارا, تو آپ نصرہ سے کیجئے, اس نے اس کی مدد کی, اس نے ان دونوں کی مدد کی. کریں گردان کریں. ٹھیک ہے سر. نصرہ اس نے مدد کی, ہو لگا سر. سر میں ضمیر لگانا ہے ساتھ میں کہ میرا صرف؟ مفعول لائیے نا, مجھے مفعول لانے ہیں نا سارے. ابھی آپ کے سامنے اچھا پریکٹس کیجیے نا پوری, کیجیے صحیح گردان سے. صحیح 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 صحیح. نصرہ نصرہا نصرہما نصرہم نصرہم نصرہا دوبارہ کریں گڑبڑ کر دی. کریں دوبارہ نصرہن دوبارہ نصرہو کریں. نصرہو نصرہما جی نصرہم جی نصرہا جی نصرہما جی نصرہن زبردست نصرکا نصرکما نصرکم جی نصرکی نصرکما نصرکن زبردست. نصرنی نصرنا. رک جائیے, ابھی آپ نے جتنا بھی کیا وہ کیا تھا, اس نے اس کی مدد کی سے آپ نے کیا نا. اب آپ کریں ان دونوں نے اس کی مدد کی, ان دونوں نے ان دونوں کی مدد کی, ان دونوں نے ان سب کی مدد کی. کریں ان دونوں نے نصرہما ان دونوں نے تو نصرہما ہی ہے نا, ان دونوں نے ان دونوں کی مدد کی. آپ شروع کریں. ابھی آپ نے بیس لائن بنایا, اس نے سے آپ نے سب کی نا 14 سیغوں میں. اب ان دونوں سے 14 سیغوں پہ کریں تو کیا بنے گا؟ دوسرا سیغہ کیا بنے گا؟ نصرہ بنے گا نا. نصرہ تو نصرہو نصرہما نصرہم. بات سمجھ رہی ہیں؟ صحیح. یہاں ایک الف کو کھینچنا پڑے گا. بلکہ ایسا کام کریں, الف نہ کھینچے, آپ ایسا کریں ان سب نے مدد کی سے بنائی پوری. سب نصرہم نہیں, نصروہو نصروہو نصروہما نصروہم نصروہا نصروہما نصروہن نصروکا نصروکما نصروکم نصروکی نصروکما نصروکن اور نصرونی نصرونا نصرونا. جی ٹھیک ہے. نا. صوفیہ جی آپ کریں میں نے مدد کی, سب کے ساتھ گھمائیں. میں نے مدد کی, میں نے کی کیا مطلب میں نے مدد کی کا پہلے بنایا نا. نصر تو ہو گیا. اب میں آگے کیا, اب کریں نا, میں نے سب میں کی نے اچھا اس کی مدد کی, میں نے اچھا اچھا اوکے اوکے اوکے. دونوں نصر کی تو مدد. ہاں نصر تو ہوں نصر تو ہما نصر تو ہم نصر تو ہا نصر تو ہما نصر تو ہننا نصر تو کا. رک جائیے. اب آپ کریں ان تم سب مونس نے وہاں سے کریں, تم سب مونس نے مدد کی, تم سب مونس نے اس کی مدد کی. نصرتی ہوں. دوبارہ غور سے سن لیں. تم سب نے مدد کی, بنائیے کیا بنے گا؟ تم سب نے مدد کی. تم سب نے مدد کی. اچھا تم سب مونس سے مدد کی. اچھا نصر تننا
اب نصر تننا سے آپ کریں, تم سب عورتوں نے اس کی مدد کی, تم سب مونس نے ان دونوں کی مدد کی, تو بنائیے. نصر تننا کے ساتھ کیسے میں ہو لگاؤں؟ نصر تننا ہو, اچھا ایسے کر دوں, نصر تننا ہو, ٹھیک ہے. ایسے ہے نا. نصر, ٹھیک ہے صحیح. فار ایگزامپل نصر تننا, تننا اس کے ساتھ لگا دیں ہو, نصر تننا ہو. نصر تنہ, ٹھیک ہے. نصر تنہ, نصر تنہما, نصر تنہم, نصر تنہا, نصر تنہما, نصر تنہن, نصر تنکا, نصر تنکما, نصر تنکم, نصر تنکی, نصر تنکما, نصر تنکن, تننی, نصر تننی, نصر تن نصر تننی, تننی, نصر, تننی, اوکے, نصر تننی, نصر تننا. نصر تننا, زبردست, نصر تننا. اپنا ایک آپ بھی کر لیں نکھت جی, آپ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہیں, آپ ایسا کریں, آپ کریں تو مشکل سے لاؤں آپ کے لیے میرے. ہم تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں. اچھا بتا دیجیے گا تاکہ ہم اس دن نام موجود ہو, حرام ہے, حرام ہے. ہمیں جو ہے وہ ہمیں بلا دیا جائے گا. آپ کریں, ان سب مونس نے مدد کی, اس سے کریں کردار, ان سب مونس نے مدد کی. ان سب مونس کی کیا بنے گی, نصر, مدد, ان سب مونس نے مدد کی. ہاں اس کا کیا بنے گا, ان سب مونس, نصرت, نصرت, نصرت بنے گا, نصرنا, ان سب, ان سب, ان سب, ہاں جی, ہننا والا. ہننا بنے گا, نصرنا بنے گا نا. اچھا نہیں, وہی میں کہہ رہی, ہننا والا نا. ہاں نصرنا, نصرنا ہو, نصرنا ہما, کریں. نصرناہ, نصرناہما, نصرہم, نہیں, نصرناہم. نصرناہم. دیکھیں آپ پہلے ایکچوئل سیغہ بنائیں نا, آپ پہلے تو بنائیں ان سب مونس سے مدد کی, ان سب مونس سے مدد کی کا کیا بنے گا, نصرنا. اب نصرنا بیس ہے, اس سے آپ سارے ضمائر اٹیچ کریں, نصرنا ہو, نصرنا ہما, نصرنا ہم. تو نصرہا, نصرہما, نہیں, نصرہ ہاں کیسے, نا کا چلا گیا. اچھا, نصرناہا, نصرناہما, نصرناہن. ٹھیک ہے, کریں کریں کریں. اچھا, پھر نصر, نصرتاہو, نصرتا. نہیں, نصرتا ہو کیا کر رہی ہیں آپ, چھوڑ دیجئے سر, ہم پہلے خود کریں گے پھر بتائیں گے. ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. آپ نے, آپ کا سیغہ کیا ہے, ان سب مونس نے مدد کی. ان صحیح. سب مونس نے مدد کی کا سیغہ بنانا کیا بنے گا, نصرنا, نصرنا نہیں بنے گا. آپ نصر, گردان دیکھیں نا, کیا ہے آپ کی گردان, آپ کا چھٹا سیغہ ہے نا, چھٹا سیغہ کیا ہے, فعلنا. فعلنا پہ آپ مادہ ڈالیں نا, نون ساتھ رہا تو کیا بنے گا, نصرنا بنے گا نا. نصرنا, جی, لام. نصرنا کا کیا مطلب ہے, ان سب مونس نے مدد کی نا. اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, ان سب مونس نے اس کی مدد کی, تو کیا کریں گی, نصرناہو, ان سب مونس نے ان دونوں کی مدد کی. نصرناہما. تو آپ نے ہر جگہ پہ اسی کو بیس رکھنا ہے اور آگے ضمیر چینج کر دی ہے نا, تو پرابلم کیوں ہو رہا ہے آپ کو, وہ تو آپ ہمیں. نصر تو میں نصر تما میں کیوں پہنچ جاتی ہیں. اچھا, ان سب مونس سے مدد کی ہے نا, کس کی مدد کی, وہ ضمیر آگے آئے گی, وہ مفعول آئے گا. ٹھیک, اب کیجئے, شروع سے کریں. شروع سے کریں, آخر سے کریں, ریورس چلیں, جہاں سے کرنا ہے کریں. ریورس تو آسان لگتا ہے ہمیں. چلے ریورس آسان تو چلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. نصر نہ ہو جاتا ہے کہ ہم نصر سب نہ نے. نہیں ہوگا نا, نصر نہ پلس نہ, نصر نہ, اچھا, نصر نہ ہوگا نا,
صحیح تو یہی تو کہنا تھوڑا دھیان دیں نا, آپ کے پاس مین سیکھا, آپ نے صرف زمانے اٹیچ کر رہے ہیں. صحیح کریں صحیح. آپ, نصر متکلم پہلے کر لیں. نہیں نصر پہلے آپ شروع سے کریں, ریورس انجینئرنگ مت کریں, شروع سے کریں. نصر نہ ہو, نصر نہ ہما, نصر نہ ہم, نصر نہ ہا, نصر نہ ہما, نصر نہ ہننا. جی صحیح. آگے چلیں. اچھا اب آگے ہم یہ والا کریں. نصر نہ کا, نصر نہ کما, نصر نہ کم, نصر نہ کی, نصر نہ کما, نصر نہ کننا, نصر نہ, نصر نہ نی. ٹھیک ہے, اور نصر نہ نی آخری جو ہوگا, آخر تو یہ والا ہوگا نا, نصر نہ اور پھر نصر نہ. جی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. کوئی ہاں سوال ہے تو پوچھیے. کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے اس میں آپ کے پاس, بہت آسان تھا. میں نے اس کو 2 حصوں میں کرا دیا تھا پچھلی کلاس میں آپ لوگ کو, اسی لیے میں نے کرایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ میں ہیوی ڈیوٹی ہو, کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں. اچھا دیکھیے, میں آپ کو اس میں ضمائر کے حوالے سے ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ کچھ جگہوں پہ اس ضمائر کو لکھنے میں کا ایک طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کتابت کے حوالے سے مانوی کوئی بھی فرق نہیں ہے, مانوی کوئی بھی فرق نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا, مانوی کوئی بھی فرق نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, غور سے سنیے, میں آپ سے کہتا ہوں انہوں نے حامد کو مارا, کیا بنائیں گے آپ؟ انہوں نے حامد کو مارا. ضربو حامدن, جی, حامدن, ضربو حامدن, ضربو حامد. میں آپ سے کہتا ہوں انہوں نے, پہلے میں نے کہا تھا انہوں نے حامد کو مارا, میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں انہوں نے اس کو مارا. ضربہو, ضربو ہو. ہو, اب آپ اس کو لکھیں گے کیسے؟ آپ نے بنیادی طور پہ تو اس کو ایسے لکھنا ہے, ایسے لکھنا ہے نا, ضربو ہو, ایسے ہی ہے نا. لیکن جی, کیا کرتے ہیں, جب فاعل بھی ضمیر کی صورت میں ہو, فاعل بھی ضمیر کی صورت میں ہو اور مفعول بھی ضمیر کی صورت میں ہو, اور اگر صیغہ ایسا آ جائے کہ جس میں الف آ رہا ہو, تو پھر ایسی الف کو ہٹا دیتے ہیں. ایسے الف کو کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں. تو یہ بن جائے گا ضربو ہو. اب ضربو ہو کے اوپر مجھے بتائیں کون سی حرکت آئے گی؟ صحیح نارمل پیش آئے گا, نارمل پیش آئے گا. ضربو ہو, قرآن مجید میں سورہ نساء میں آپ کو آیت ملتی ہے, وما قتلوہ, اور انہوں نے اس کا قتل نہیں کیا, وما صلبوہ, اور نہ ہی اسے صلیب پہ چڑھایا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. جی, سیدنا عیسیٰ کے بارے سے. اچھا جی, ایک اور بھی دیکھیں, میں آپ سے کہتا ہوں تم سب نے حامد کو مارا, تم سب نے حامد کو مارا. ضربتم حامدن, زبردست. اب میں کہتا ہوں تم سب نے اس کو مارا. ضربتہ, اب آپ اس کو کیسے لکھیں گی؟ ضربتہ لکھیں گی نا, ایسے. ضربتو نہیں, ضربتم, ہاں, ضربتم ہو ایسے لکھیں گے نا. تو یہ لکھنے میں پڑھنے میں تو آتا ہے, لیکن اس کی لکھائی ایسی نہیں کرتا, اس کی لکھائی ایسی نہیں کرتا.
اس کی لکھائی کے لیے کیا کرتے ہیں، جب ایسی سچویشن آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ جو میم کے اوپر ساکن ہے نا، اس میم کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ پیش لگا دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں پیش کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ واو. واو کے ساتھ ہے. تو پھر اس میم کے ساتھ واو ساکن لگا دیں. کیا بن جائے گا؟ ضربتموہ. یہ صرف لکھائی کا ہے، مانوا کوئی فرق نہیں ہے، یہ صرف لکھائی کے لیے. اور لکھائی کا آپ کو میں نے ایک اصول بتایا کہ عربی گرامر کی جو خاصہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اس پہ چلتا ہے کہ کتنی اس میں فلوئنسی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ کلیئر ہے؟ تو کوئی سوال ہے؟ اس میں ویسے کوئی سوال ہونا نہیں چاہیے آپ کا. اب میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز کے لیے آ رہا ہوں جو بہت آسان ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس میں کوئی زیادہ سوال نہیں کریں گے. مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہے، فاعل حالت رفع میں ہے، اور فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے بعض دفعہ فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے. مفعول حالت نصب میں، مفعول بھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے نا؟ میں آپ سے کہتا ہوں عربی میں لکھتا ہوں میں، ٹھیک ہے، یا چلے پہلے اردو میں لکھتا ہوں. میں آپ سے لکھتا ہوں زید نے حامد کو مارا. زید نے حامد کو مارا، اس کی عربی بنائیے. ضرب زید حامدا. ضربا زید حامدا. ٹھیک ہے جی. اگر ہم یہاں دیکھنا چاہیں فاعل اور مفعول، فاعل اور مفعول، تو مجھے بتائیے اس جملے میں فاعل جو ہے ضمیر ہے کہ ظاہر ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر. اور مفعول کیا ہے؟ ظاہر. میں اس جملے کو چینج کر دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں اس نے اس کو مارا. کیا بتائیں گے؟ ضمیر ہو جائے گا، فاعل مفعول دونوں ضمیر. بنے گا کیا؟ مجھے پہلے وہ بتائیے نا. ضربہ. ضربہ. اس کے اندر کیا ہوا؟ اس میں فاعل کیا ہے؟ اس نے. ہوا. فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے ظاہر ہے؟ سب میں نے سب آپ سے پوچھا نہیں کیا تھا، آپ نے یہاں مجھے بتایا کہ زید ہے. ضمیر. ضمیر ہے. اور مفعول وہ بھی ضمیر ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ جملے کے اندر فاعل اور مفعول دونوں ظاہر بھی آ سکتے ہیں، اور جملے میں آپ نے دیکھا فاعل اور مفعول دونوں ضمیر بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تیسری سچویشن ہم کرتے ہیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں اس نے زید کو مارا. کیا بنے گا؟ ضرب زیدن. ضرب زیدن. زیدن. ضربہ زیدن. ضربہ زیدن کے اندر مجھے کیا ملتا ہے؟ فاعل کس صورت میں ملتا ہے؟ فاعل ضمیر کی حالت میں، اور مفعول ظاہر. اب کون سی سچویشن رہ گئی؟ ایک ہی سچویشن رہ گئی نا. اب کیا سچویشن رہ سکتی ہے؟ ضمیر جو ہے وہ مفعول ضمیر ہو اور فاعل ظاہر. وہ ضمیر و فاعل ظاہر ہو. تو میں آپ کو اس طرح سے کہہ دیتا ہوں کہ زید نے اس کو مارا.
क्या बनेगा, जैद ने मारा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दरबा ज़ैदुन ज़ैदुन दरबा ज़ैदुन, जैद ने मारा, जैद ने उसको ज़ैद। मारा। अब हु की जमीर कहाँ लगेगी ये मुझे, दरबा के दरबा। साथ। क्यों वजह, क्योंकि नॉर्मली तो आपकी तरकीब ये है कि फेल, फाइल और मफूल, यहाँ तो आपने मफूल को मुकद्दम कर दिया। जो मारा यानी फेल है उसके अंदर ही फाइल है ना, जरा फाइल तो बाहर है ना, जैद, जी जैद ने मारा है ना, मैंने थोड़ी कहा उसने मारा। नहीं, आप कह रहे हैं ना जैद ने उसको मारा, तो जो उसको है वो जमीर है, वो छुपा हुआ है। नहीं, लेकिन इसमें तो जब तक हु नहीं लगाएंगे तो फिर मफूल नहीं पता चलेगा ना। जराबा का हम तर्जमा करते हैं ना, उसने मारा। अब उसने की जगह जैदुन आ गया ना। जैदुन तो फाइल हो गया, फाइल है ना जैद। फाइल, जैदुन फाइल है ना, तो इसलिए उसने तो नहीं आएगा ना, उसको को लाना है हमें। जी जी, क्या कंफ्यूजन क्या है मुझे जरा बताइए। कंफ्यूजन ये हो रही है मुझे कि दरबहू होना चाहिए, दरबहू ज़ैदुन, तो मेरा ठीक है, आपसे सवाल ये है कि नॉर्मल तरकीब तो यही है ना कि फेल, जी फाइल और मफूल, तो बिल्कुल आप दराबा के साथ जो है वो मफूल को लगा रही है ना, यानी मफूल को मुकद्दम कर रही है ना, जी। मफूल मुकद्दम, तो मफूल मुकद्दम क्यों कर रही है, वजह बताइए। सर आपने कहा था वो स्ट्रेस देते हैं जब किसी नहीं चीज नहीं पे, नहीं, तो यहाँ वो स्ट्रेस के लिए नहीं आ रहा, यहाँ स्ट्रेस के लिए नहीं आ रहा, तो यहाँ ग्रामेटिकली आ रहा है, आएगा हु किसी क्यों, और के साथ लगा है। ग्रामेटिकली, देखिए एक प्रॉपर ग्रामेटिकली आंसर दे, ये हाँ, कौन से जमायर हैं, मैं ये अटैच जमायर है, लेकिन अटैच जमायर हैं। अटैच जमायर याद रखिएगा, या तो इस्म के साथ आएगा, अटैच जमायर याद रखिएगा, या तो इस्म के साथ आएगा, या जारा के साथ आएगा, या वो फेल के साथ आएगा, फाइल के साथ नहीं आ सकता। अटैच सही। जमायर इस्म के साथ आता है, हर्फ जारा के साथ आता है, फेल के साथ आता है। यहाँ मुकद्दम जो है ना वो उस तौर पे नहीं आया, यहाँ मुकद्दम जो है ना स्ट्रेस के लिए नहीं आया, सही। ठीक है, तो ये हो जाएगा दरबाहू। तो आप ये देखिए, जो पॉइंट आपके सामने लाना चाह रहा हूं मैं, मुझे लाना चाह रहा हूं कि मफूल को मुकद्दम करने की दो वजूहात हैं, मफूल को मुकद्दम करने की दो वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि मफूल जो है वो जमीर की सूरत में हो और फाइल जाहिर हो, ऐसी सूरत में मफूल मुकद्दम हो जाता है, लेकिन मानवी एतबार से आप नहीं लाते, आप उसका तर्जुमा ये नहीं करते कि उसको जैद ने मारा, नहीं करते, आप क्या करते हैं, जैद ने उसको मारा, तर्जुमा आप यही करेंगे, जैद ने उसको मारा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके सामने सेंटेंस में यही लिखा ना, जैद ने उसको मारा। अगर मैं कहता ना उसको जैद ने मारा, तरकीब यही होती, लेकिन उस सूरत में आप ये कहते हैं कि यहाँ हु जो है मफूल को मुकद्दम किया, मफूल मुकद्दम जो है ना स्ट्रेस के लिए किया, यहाँ फिलहाल मफूल मुकद्दम है लेकिन स्ट्रेस के लिए नहीं, मफूल मुकद्दम है लेकिन स्ट्रेस के लिए नहीं है। तो आपके सामने आ गया कि फाइल जो है वो जाहिर है और मफूल अभी हाजी मिलने के लिए आएगा, छोटी भी आ रही है मिलने के लिए। अब मैं एक चीज और आपके सामने यहाँ रखना आएगी चाहता नहीं हूँ, और बड़ी बारीक है और उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। जब भी अटैच जमायर, जब भी कोई बात अटैच नहीं, उनका तेरे को जमायर, देखा काम के लिए बुला लूं और उसके लिए नहीं बुलाऊं तो मैंने कब पूछूं। जब भी अटैच जमायर, जब भी अटैच जमायर इस्म के साथ आएगा, याद रख लें वो अटैच जमायर किस तौर पे आएगा, इज़ाफ़ी, मुरक्कब इजाफी के तौर पे आएगा, यानी क्या बनेगा, मुदाफ इले बनेगा। जब भी अटैच जमायर, जब भी अटैच जमायर इस्म के साथ आएगा तो क्या बन के आएगा,
मुरक्कब मुरक्कब इजाफी इजाफी मुरक्कब इजाफी तो उस मुरक्कब को कहते हैं ना, क्या बन के मुजाफ आएगा? इलैह बन के मुजाफ इलैह मुदाफ बन अलैह के मुदाफ आएगा। अलैह और जब भी अटैच ज़मायर फेल के साथ आएगा तो क्या बन के आएगा? मफूल। मफूल बन के आएगा। ये आपके लिए एक इतना जबरदस्त ये फॉर्मूला है जो आपने अंदर अपने घोल ने अपने जिस्म के अंदर। कुरान मजीद आप देखें, जब भी आप देखें कोई इस्म आपको अटैच ज़मायर के साथ मिल जाए, आंख बंद कर दें और उसका मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करें। आंख बंद करें और मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करें आप उसका, क्योंकि अटैच ज़मायर अगर इस्म के साथ आएगी तो वो क्या बनेगी? क्या मुजाफ इलैह बनेगी? मुदाफ इलैह। मुजाफ इलैह अटैच ज़मायर जब फेल के साथ क्या आएगी तो क्या बनेगी? मफूल। मफूल फूल बनेगी। अगर दराबा हुआ है, आपको फाइल आगे नजर नहीं आ रहा, आप इसका तर्जुमा क्या करते हैं? उसने उसको मारा। फाइल मिल जाएगा तो फिर आप कहेंगे फाइल का तर्जुमा ना कहें, फाइल आप कहेंगे जैद ने उसको मारा। बस ये पॉइंट अच्छी तरह से रखें। मतलब चार ना इसी उन कंधे आ गए देखा थे कितना लगा पेपर लो आगे चार लेना वाह पवन नीला अब पिछों कंधे हो गए। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर बिल्कुल। हमको आवाज कट गई थी, आपका जुमला हमने पूरा नहीं सुना कि मफूल को मुकद्दम करने की दो सूरतें हैं। दो सूरत है ना। एक सूरत तो ये है कि आपके पास चॉइस नहीं है। ये सिचुएशन आपके पास आई ना, चॉइस नहीं है ना आपके पास, क्योंकि फाइल जो है वो हालत फाइल जाहिर है और मफूल जो है वो जमीर है। और मफूल को मुकद्दम करने की दूसरी सूरत ये होती है जब आप मफूल के ऊपर स्ट्रेस देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता, जैसा भी आपको मैंने एग्जांपल दी थी शुरू में, जैद ने हामिद को मारा। दूसरी मैंने आपसे की थी कि हामिद को जैद ने मारा। तो वहां मैं स्ट्रेस देना चाह रहा था, मैं वहां बाय फोर्स आपको बताना चाह रहा था कि मुझे मफूल जो है मुकद्दम चाहिए। ठीक है, मुझे मफूल मुकद्दम चाहिए, बाय फोर्स चाह रहा था। यहाँ मैं बाय फोर्स नहीं चाह रहा, लेकिन इसका मैं एक दूसरा तर्जुमा भी कर सकता हूँ ना। क्या तर्जुमा कर सकता हूँ? अब आपके पास कुरान मजीद में तो ये टेक्स्ट तो नहीं लिखा होगा ना जी, आपके पास तो ये टेक्स्ट लिखा होगा। आप इसके दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। क्या तर्जुमा कर सकते हैं जरा बताइए मुझे। उसने उसको मारा। ठीक है, और नहीं, उसने उसको मारा क्यों? दरबहु ज़ैदुन का तर्जुमा उसने उसको मारा होगा। नहीं, उसने जैद ने उसको मारा। ठीक है, उसने जैद को मारा। सही। उसने उसको जैद को जैद मारा। उसको जैद ने अरे मारा। दीदी आपको क्या हो गया? फाइल तो जैद ही है ना। अगर आप उसका तर्जुमा करेंगे उसको जैद ने उसने जैद को मारा तो उसको तो आपने फाइल कर दिया, आपने तो जैद को मफूल बना दिया। अच्छा, तो दूसरा तर्जुमा क्या होगा फिर? आप बताइए मुझे क्या होना चाहिए? पहला वाला तर्जुमा क्या था? वो तो आपने लिख दिया ना, जैद ने उसको मारा। ठीक है, अब इसको अब मफूल को मुकद्दम करके तर्जुमा करें, क्या होगा? उसको मारा जैद ने। अब मारा मफूल आ रही है पहले, आपको मैंने पहले भी बताया है कि तर्जुमा में फाइल फेल सबसे आखिर में आता है। अब करें तर्जुमा। उसको जैद ने मारा। उसको जैद ने मारा। अच्छा, ठीक तो है। आपने स्ट्रेस दे दिया ना। यहाँ अगर मैंने इसका, तो आप दोनों तर्जुमे कर सकते हैं। कुरान मजीद में जब इस किस्म की आयात आती हैं आप दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। बस आपको देखना ये है कि कौन सा तर्जुमा ज्यादा बेहतर लगता है। दरबहु ज़ैदन, इसका तर्जुमा, एक तर्जुमा ये है कि जैद ने उसको मारा, इसका दूसरा तर्जुमा ये है उसको जैद ने मारा। फर्क क्या है कि जिसको आप पहले कॉल करते हैं इसका मतलब है कि उसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं। फाइल पे स्ट्रेस देना जरूरी था कि किसने मारा, तो आपने फाइल को पहले कॉल कर दिया कि जैद ने उसको मारा। और अगर आप उसको कॉल करना चाहते हैं कि जो मफूल था, यानी किसके ऊपर ये काम हुआ, तो फिर आपने उसको स्ट्रेस दिया, तो आपने कहा उसको जैद ने मारा है। बात समझ रहे हैं? ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने की बात। ठीक है जी, चलिए जी, एक बहुत ही कॉमन सेंस का मैं आपके साथ सवाल करता हूँ, बहुत ही कॉमन सेंस का, जो हमारे पास नहीं है। अल्लाह ना करे सारे दस्तूर बैठे हैं मेरे पास,
नसरना क्या तर्जुमा करती हैं? नसरना उसने मदद की हमारी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी मुतकल्लम ना, हाँ ना ना नसरना नहीं, है, नसर ना। क्या तर्जुमा करेंगे? जमा का है। तर्जुमा हमने करें ना, मुझे नहीं पता हम- जमा जाहिर क्या है। हम उसने सब ने मदद की, नसर, हम सब ने हमने मदद मदद की। हम सब ने नसरना मदद हमने हमने मदद की। म- सबकी हमने जरूरत मदद नहीं की। होती है, सबकी जरूरत नहीं है। हम के ठीक अंदर ये एक्चुअली ये तो लखनऊ वाले हम के अंदर सिंगल भी चलते हैं। हम का मतलब सिंगल भी हो सकता है। हम याद रखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आप को जमा मुतकल्लिम से भी बात की है और वाहिद से भी बात की। तो हम के साथ सब मत लगाया करें, गड़बड़ हो जाएगी फिर। इन्ना अंजलना, तो आप क्या कहेंगे? हम सब ने उतारा। आप इसका तर्जुमा क्या करेंगे? हम सब ने उतारा। नहीं नहीं। गड़बड़ हो गई ना, ये तो बहुत बड़ा शिर्क हो गया। हम सब ने उतारा तो बहुत सारे लोग उतार रहे थे। तो कभी भी ये जमा मुतकल्लिम का तर्जुमा सब मत लाया करें, खास तौर पे ख्याल रखें। नसरना क्या तर्जुमा करेंगी? हमने मदद की। हमने मदद की, हमने मदद की। ठीक है, अब मैं इसकी जगह करता हूं, लिखता हूं नसरना। इसका तर्जुमा करें। इसमें अब वो आता है उस जो मैंने पहले हमने बोला, उन सब उसने मदद की हमारी। सही तर्जुमा करें, आप बहुत गलत तर्जुमा करें। अभी मैंने आपको समझाया उसकी है कि मदद की। तर्जुमा कैसे का होता है। पहले आप फाइल लाते, फिर मफूल लाते, फिर फेल लाते। आप करें तर्जुमा। करें। इसमें ना थोड़ी सी सॉरी कंफ्यूजन हो रही है। देखिए नसरा है और फिर ना है, तो ये जो है मफूल ना मफूल है और नसरा के साथ फाइल है। मुझे ये चीज थोड़ी सी वो हो रही है। आपको जब देखिए अभी आपके साथ पूरी गर्दान की थी मैंने, आपने पूरी गर्दान की है। अब आपको डिफरेंस पता चल रही। नसरना ये सीगा है पूरा। नसरा ना ये तो दो अलग अलग चीजें हैं ना। नसरा फेल है, ना हाँ, बनाइए आप इसका तर्जुमा करें। क्या तर्जुमा होगा? उसने हमारी मदद की। उसने हमारी मदद की। ठीक है। इसमें क्या कंफ्यूजन था? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप ये हरकत से देखें, एक एक हरकत से कितना फर्क पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ इतना रहा कि ये रा के ऊपर साकिन था या रा पे फतह था, जमीन आसमान का फर्क आ गया। कभी गौर किया? आप लोग जब पढ़ते हैं तो इस चीज का ख्याल नहीं करते। अगर आप इसको नसरा ना पढ़, नसरना को अगर नसरा ना पढ़ ले आप, तो वहां को उर्दू की ट्रांसलेशन लेके तो नहीं बैठा ना। जो पीछे घर की कारी सुन रहा है बोलेगा ये क्या किया इसने। बात हो रही है कि हमने मदद की, आपने उसको पढ़ दिया, उसने हमारी मदद की। जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? हमने मदद की और उसने हमारी मदद की, कितना बड़ा फर्क है। जल्दी जवाब दे दो, ना करो। जी क्लियर हुआ? जी जी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। इतनी मायूसी है आप लोग की। इसको क्या हम नहीं समझ नहीं आ रहा ना कि आप क्या चीज आगे समझ नहीं क्या आई? कहने चाह रहे। क्या चीज समझ में नहीं 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 देखें, अभी जैसे मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ। जैसे अगर हम इसके आगे, जैसे अभी हमने दरबहू, अब मैं उस चीज को दरबहू जैदुन जो हमने किया था, मैं क्या उसमें ये वाली चीज अभी फिट हो रही है? अगर हम ये करें नसरना हाँ जैदुन, तो क्या ये होगा इसके अंदर फिट? मैं ये चीजें फिट, मैं आपस में उनको मैं अच्छा चलिए मैं आपसे अगर कहता हूँ फॉर एग्जांपल नसरना जैदुन अगर मैं कर दूं तो मुझे बताइए क्या तर्जुमा करेंगे? नसरा कौन सा सीगा है? नसरा फर्स्ट है। सीगा है ना, पहला जी सीगा है। बिल्कुल, जी ठीक है, बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए इसका फाइल इसके अंदर है कि ये फाइल है? अच्छा हाँ, इसके तो अंदर फाइल है। इसके अंदर फाइल है। नसरा तो उसके अंदर,
नसरा तो आपने नसराना ज़ैदुन किया तो फाइल किधर है? अब फाइल जाहिर है, यही मैं कह रही हूँ। आप क्या तर्जुमा करेंगी? जैद ने हमारी मदद की। जैद ने हमारी मदद की, फाइल जाहिर हो गया, पहले फाइल जाहिर नहीं था। नहीं तो फिर हम इसको नसराना क्यों कह रहे हैं, फिर हम इसको नसरना क्यों नहीं कह रहे हैं? नसरना का क्या तर्जुमा है? उसमें हमने किया ना, हमने मदद की, उस नसरना का मतलब है हमने मदद की। सही है, ठीक अरे है। नसरना तो आपका गर्दान का सीगा है, अगर गर्दान का नसरा सीगा, नाम सही। तो आपने सीगा पढ़ा है अभी तक, अभी आपको बताया ना, तो मफूल के तौर पे आ रहा है ना, जी, मफूल के तौर पे आ रहा है ना। नसरा हु होता तो क्या तर्जुमा करती हैं आप? नसरा हूँ क्या तजर्रुत, क्या तर्जुमा करती? उसने मदद की। नसरा हु का क्या तर्जुमा करती हैं आप? नसरा हूँ के बाद जैदुन आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताएं, फिर मैं बताऊं। छोड़ दें, हटाना, आप जैदुन पे क्यों फंस गई है? अच्छा, फिर अब आप खाली नसरा हूँ की बात कर रहे हैं। क्या तर्जुमा करती? उसने मदद की उसकी, उसने उसकी मदद फिर की, आप फेल को पहले ले आती हैं। उसने उसकी मदद की। उसने उसकी मदद क्यों? आपको कंफ्यूजन किस जगह पे हो रहा है, वो मुझे समझाएं। देखिए, आप अपने कंफ्यूजन को खुद बढ़ा रही हैं बिला वजह। आप अपने कंफ्यूजन को खुद बढ़ा रही हैं। मैंने आपको शुरू के अंदर पूरी एक गर्दान करके बताई थी, आपने उसमें क्या किया था? आपने उसमें, ये जमीन है ना अलग से, जी, आपको मैंने बताया ना, मफूल दो सूरतों में आ सकता है ना, अच्छा मफूल दो सूरतों में आ सकता है ना। बिल्कुल। जी, ज़मीर और ज़ाहिर। तो जब जमीर आएगा तो जमीर का तर्जुमा लाएंगी आप, तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको उसमें, ये मुझे समझाएं। नहीं सर, कंफ्यूजन ये हुआ है कि पहले नसरना और नसर और नसारा में मैंने तो गड़बड़ किया ना, मैंने देखिए, नसर ना एक को। बात मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, आपने अभी तक कोई फेल पढ़ा नसर? आपने जितने फेल की गर्दान की, किसी गर्दान के सीगे में क्या लाम करने के ऊपर साकिन है? नहीं, है नहीं है? लाम करने पे साकिन कब होता है? जब गर्दान के दूसरे सीगे आ जाते, छठे सीगे से लेकर 14वें सीगे तक। तो आपको भी क्या पहचान होना चाहिए कि गर्दान का सीगा नसरना, नसरना गर्दान का सीगा है, 14वां सीगा ये पूरे का पूरा जुमला फेल ही है, हमने मदद की। लेकिन जब आप कहते हैं नसरा ना, तो नसरा एक अपनी जगह पे पूरा सीगा, ना ही क्या है, ये मफूल है इसका। ये हाँ जी। नसरा उसने मदद की, नसरा ना उसने हमारी मदद की, नसरा कुम उसने तुम सब की मदद की, ये सब समझ आ गई अब। मेरी मदद की। ये सब सर तो यही कंफ्यूजन है। यहाँ भी इसीलिए समझाया, या दराबाहू में क्या हुआ मुझे बताइए, मुझे बताइए दराबाहू में और नसराना में क्या फर्क है? कोई फर्क है? नहीं है, क्या फर्क है मुझे बताइए? नहीं है सर, नहीं है, ना फर्क नहीं है तो कंफ्यूजन क्यों ले रही है? नहीं। फिर एक मिनट, आपको ये इसलिए यहाँ बताया कि आप ये गलती करती हैं पढ़ते हुए, मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ फंस गई हैं। मैंने तो आपको मानवी तब्दीली की बताने की बताया था, मुझे अगर पता होता कि आप इस सिलसिले में तो सवाल ही नहीं चढ़ता। जब आप दराबाहू पे नहीं फंस रही तो नसराना पे क्यों फंस रही है? इसलिए कि नसराना के बाद आगे जैदुन ने आके तंग कर दिया है। जैदुन तो आप लेके आई ना, मैं तो लाया ही नहीं था। और अगर जैदुन आ भी गया तो मसला क्या है? ये है ना हमारे सामने, दराबाहू जैदुन, ये नहीं है क्या? सही है। ये एग्जाम्पल भी तो आपके सामने है, फर्क क्या है? ये तो दोनों एग्जाम्पल जो आप कोट कर रही है, ये दोनों जैद ने हमारी मदद की, जैद ने हमारी मदद की, ये होगा ये नसराना जैदुन। ये दोनों जो आप दोनों बातें कर रही हैं, वो दोनों एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो यही तो हम कंफ्यूज कर रही थी, तभी तो बार बार पूछ रहे थे हम लोग। कहाँ पूछ रहे थे? तो मैंने अलग से आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए एक चीज लिखी थी, आपने इस पे तो मुझसे तो सवाल ही नहीं किया।
नहीं तो जैद आगे डाल के तभी तो सवाल किया था कि ये क्या ऐसे बन रहा है, वो ऐसे तो कैसे ऑलरेडी यहाँ बनेगा। लिखा हुआ था, तो फिर क्यों सवाल किया आपने? अब यही सर, बोलो। वो माफ करते हैं, अच्छा माफ कर दे। कंफ्यूजन हो रही है अब इसमें, आदमी ना पूछे तो भी मुश्किल है, पूछ ले तो भी मुश्किल है। नहीं, एक्चुअली मैं ये चाह, देखें आप लोग सारे माशाल्लाह बड़े ब्राइट स्टूडेंट हैं, और जब ब्राइट स्टूडेंट इस किस्म के सवाल करते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा आप मुझे बताएं, आप कोई क्वेश्चन है इस पे? मुझे बताइए, आप कोई क्वेश्चन है आपके पास? सर नहीं, अब ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम कीजिएगा, मैं आपके सामने 2 मादे लिखता हूँ, 2 मादे। इसका आपने आज 2 दिन आपके पास, 3 दिन छुट्टी है, घर पे काम कीजिएगा। 2 मादे आपके सामने मैं लिखता हूँ, नोट कर लें इसको। इसके बाद मैं एक और चीज आपको कराना चाहता हूँ, बहुत छोटी। 2 मादे लिखने, एक है काफ, ता और लाम, ठीक है, एक है काफ, ता और लाम, और दूसरा आप लिख लें जीम, एन और लाम, दोनों जो है डाई नंबर 1 पे। कतला जाला, अब कतला से आपने गर्दान बनानी है किस तरह से? कतला, उसने कत्ल किया, ठीक है, तो आप पहली गर्दान बनाएं, उसने उसको कत्ल किया, उसने उन दोनों को कत्ल किया, उसने उन सबको कत्ल किया, उसने उस मोहम्मद को कत्ल किया, इस तरह से बनेगी, नहीं बनेगी कतलाहू, कतलाहुमा, कतलाहू हुम, ठीक है ना, कतलाहा, कतलाहुमा, कतलाहुन्ना। फिर इसको कंटिन्यू करें, कोई भी एक सीधे से कर ले, क्योंकि आपकी बहुत सारी गर्दान बनेगी। दूसरा आप बनाए, उन दोनों ने उसको कत्ल किया, तो उन दोनों ने कत्ल क्या बनेगा, क्या बनेगा? कतला बनता है ना, सेकंड सीगा जो बनता है, कतलाहू, कतलाहा, कतलाहुमा, इस तरह से बने। फिर उन सब ने उसका कत्ल किया, कतलूहू, कतलूहुमा, कतलूहुम, कतलूहा, समझ रही है? फिर इसी तरह से सो ऑन करें, उससे क्या होगा, आपकी एक मजबूती है, आपकी जितने कंफ्यूजन है ना वो खत्म हो जाएगी। चाहे इस गर्दान को आप लिख के करें, चाहे उस गर्दान को आप पढ़ के करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? जी क्लियर है सुबह जी? जी बहुत हल्की सी चीज लिखी है आपकी। वो असल में फिर वही सुई जैद पे अटक गई है। अगर कतलाना, आपने देखें जैद से आपकी अगर स्पीड कतलाना जैदुन आ गया ना, अगर कतलाना जैदुन आ गया ना, तो मैं फिर मेरी फिर वही सुई अटक जाएगी। नहीं अटकनी चाहिए, क्योंकि कतलाहू जैदुन अगर आ गया, पहली बात तो याद रखने कि फाइल अगर जाहिर हो जाए फिर तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, आप फिर तो कोई मसला नहीं है। हालत रफा में चीज मिल जाए, इसका मतलब फाइल है आपका, हालत रफा में है ना, फाइल है, फाइल जाहिर हो गया, खत्म हो गया। पहले आपने जब जाहिर नहीं था तो आपने तर्जुमा किया, उसने हम सब की मदद की, फाइल जाहिर हो गया, तो क्या होगा, जैद ने हम सब की मदद, ये जैद ने हमारी मदद की। Then I'll give you a call, give me a 5 minutes, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल करें, क्लियर है, घबराएं नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज और है वो आपके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें नई चीज नहीं करेंगे, बल्कि कुरान की कुछ आयात है, तो आपके पास एम्पल टाइम है, मैं ज्यादा को एक्सरसाइज भी नहीं भेजूंगा। एक्सरसाइज 1 मैंने आपको बता दी, 2 आपको मैंने मादे लिख के दिए, इसकी गर्दान करें इंशाल्लाह। एक गर्दान आपने कर ली ना पूरी, तो आप समझ लें आपका टोटल जितने भी कंसेप्ट है ना वो खुद ब खुद क्लियर क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं आपके सामने एक लिखता हूं, मैं कहता हूं जैद घर से बाहर निकला, जैद घर से बाहर निकला। मुझे बताइए इसमें फेल, फाइल, मफूल क्या है? जैद फाइल है, ठीक है, बाहर घर से जो है वो मफूल, बाहर निकला
बाहर निकला फेल है, ठीक है, बाहर निकला घर- फेल है, ज़ैद फाइल है, घर से क्या है? घर से मफूल होगा, घर से मफूल होगा। थोड़ा सा गौर करें, जल्दबाजी से परहेज करें। घर से क्या भी बनाइए? फिल बैती, बैती फिल बैती, फिल बैती क्या चीज है? कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब जारी। जारी, मुताल्लिक आ गया, जारी क्या बन गया? हाँ, मुताल्लिक। मुताल्लिक, क्या बनता है? मुताल्लिक। और फिल बैती नहीं, फी तो कहते हैं में, मिनल बैती। मिनल बैती, मिनल बैती। मिनल बैती, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि फाइल इसका ज़मीर है कि जाहिर है? जाहिर, जाहिर है। बनाइए जुमला, क्या बनेगा? खराजा ज़ैदुन मिनल ज़ैदुन मिनल बैती। ये मिनल के ऊपर, ये नून के ऊपर जो फतह है, ये आरजी कसरा, ये आरजी फतह है। इसकी एनालिसिस करें, क्या कहेंगे खराजा को? फेल माजी वाहिद वाहिद मुज़क्कर मुज़क्कर गायब। गायब, फाइल फाइल, में हर्फ जारा, हर्फ जारा अल बैती, मजरूर, जारा और मजरूर मिलके मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी मुताल्लिक, मुताल्लिक, मुताल्लिक मुताल्लिक। मुरक्कब जारी क्या बन के आता है? मुताल्लिक बन के आता है। जुमला इस्मिया में भी मुरक्कब जारी क्या बन के आता है? मुताल्लिक। लेकिन अगर खबर माज़ूफ हो तो कायम मुकाम खबर का स्टेटस ले लेता है। लेकिन जुमला फेलिया में मुरक्कब जारी सिर्फ और सिर्फ मुताल्लिक बन के आया और कुछ नहीं बनेगा, और कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, एक और करते हैं आपके साथ। मैं कहता हूं अल्लाह ने आदम को कुछ मिट्टी से तख्लीक किया। फेल, फाइल, मफूल, मुतालिक बताइए। हमेशा फेल को देखिए, जब आपको मैंने बताया है कि जुमला फेलिया बनता किस तरह से, तरकीब किया जुमला फेलिया की, कि फेल, फाइल, मफूल, अब आपके सामने मुतालिक भी आ गई। ये इसका तरीकेकार है। ट्रांसलेशन कैसे होती है? पहले फाइल, फिर मफूल, फिर मुतालिक, फिर फेल। कोई चीज मुकद्दम या मौखर है उसका ख्याल रखते, बस ऐसे। जब आपको ये पता है तो आप लोग यहां से क्यों शुरू करते हैं ढूंढना? फेल देखिए कौन सा पहले, फेल क्या है इसमें? तख्लीक किया, तख्लीक किया। अब तख्लीक किया का मादा क्या है? खालाका, खलाका, लाम और लाम का। अब पहला काम, जब फेल आपके पास आता है तो अब आपको फेल, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है। अब आपने देख रहे हैं कि फाइल ज़मीर है कि ज़ाहिर है। मुझे बताया फाइल ज़मीर है कि ज़ाहिर है? ज़ाहिर, फाइल ज़ाहिर। क्या है? इसमें जलाला अल्लाह, ये फाइल है और ये फाइल ज़ाहिर है। जब फाइल ज़ाहिर होता है तो फेल का कौन सा सीगा चलता है? सीगा नंबर पहला या चौथा या चौथा। पहला कब चलता है? जब मुज़क्कर हो। चौथा कब चलता है? जब मोनस हो। ठीक है जी। तो यहाँ कौन सा सीगा आएगा? खलका मुज़क्कर वाला। तो पहले आप लाए फेल, विच इज खलका। खलका के बाद क्या आएगा? फाइल। फाइल क्या है? अल्लाहु, अल्लाहु, जलाला, इसमें जलाला अल्लाहु। खलक अल्लाहु, क्या तर्जुमा करेंगी? अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने किसको पैदा किया? वो मफूल होना चाहिए, आदम। ठीक है ना? खलका, उसने पैदा किया। खलका, उसने पैदा किया। खलक अल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। सवाल डालें क्या या किसको? जवाब आना चाहिए।
आदम जवाब आना चाहिए। जी हाँ जी हाँ आदम जी आदम को छोड़ दें, स्लाइड पे बिठा दें। जवाब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मुझे जवाब दें पहले। आना बिल्कुल हाँ जी आना चाहिए, इसका मतलब आपको मफूल चाहिए होगा। मफूल देखिए क्या है, अल्लाह ने किसको पैदा किया? आदम को पैदा किया। आदम मफूल है, मफूल किस हालत में होता है? मंसूब आदमा आदमा, नसब की है हाँ जी आदमा, खलक़ल्लाहु आदम, तर्जुमा करें। अल्लाह ने पैदा किया अल्लाह ने पैदा अल्लाह ने किया आदम आदम को को अल्लाह ने आदम को कितनी पैदा दफा किया कहा मैंने आपसे, अल्लाह ने तर्जुमा आदम कैसे को पैदा होगा? किया आपको इतना शौक है शायद अपना निकट जी और समीना जी फेल को पहले लाने का, क्यों लाते हैं फेल को पहले? एक्टिव है, ओवर एक्टिव है इसलिए लाते सॉरी अंडर एक्टिव हो जाए। चले तर्जुमा करें, खलक़ल्लाहु आदम, तर्जुमा करें। अल्लाह ने आदम को पैदा किया अल्लाह ने आदम को पैदा किया कुछ मिट्टी से। मिट्टी को क्या कहते हैं? तीन तीन। कुछ मिट्टी से, मिट्टी से तो क्या बन जाएगा? मिनत तीन तीन बन जाए अलग अलग क्या करें? मिन। अच्छा मुझे बताइए, मिट्टी से किया है कि कुछ मिट्टी से किया है? अब तीनों कुछ आना मिट्टी चाहिए था लेकिन मिन की वजह से तो नहीं आएगा आना चाहिए मिनत को छोड़ दे। तीन एक मिनट, आना चाहिए को छोड़ दे। मुझे बताइए, मिट्टी से किया कि कुछ मिट्टी से किया? कुछ मिट्टी से अगर मिट्टी से क्या होगा तो फिर क्या आना चाहिए? मार्फा आना चाहिए, मारफा ठीक है ना? तीन इन क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ मिट्टी का जिक्र है। इसका मतलब जी क्या जी चाहिए? उसे नकरा चाहिए, नकरा चाहिए तो फिर बन जाएगा मिन तीन। मिला के पढ़ेंगे तो मेहनत तीन नाम करते हैं। और अगर खाली होता मिट्टी से तो फिर क्या आता? अत्तीनी, अत्तीनी अत्तीनी। अत्तीनु हाँ जी तीनों क्यों आएगा? अत्तीनु सर अत्तीनी नसब की वजह से आएगा, ठीक है। मेहनत तीन, कुछ मिट्टी तो मेहनत तीन। खलक़ल्लाहु आदम मिनत तीनी, अल्लाह ने आदम को कुछ मिट्टी से तख्लीक किया या पैदा किया। एनालिसिस करें, खलका फेल माजी, वाहिद मुज़क्कर ज़क्कर गायब हाजिर, हाजिर हाजिर। गायब बोला है मैंने सर अच्छा ठीक है। अल्लाह फाइल, फाइल आदमा मफूल मिन जारा, तीन मजरूर, जारा और मजरूर मिलके मुताल्लिक। फेल अपने फाइल, अपने मफूल, अपने मुतालिक से मिलकर क्या बना? जुमला इस्मिया। फेलिया फेलिया जुमला फेलिया कौन सा? खबरिया के इंशाइया खबरिया खबर। तो देखें आज आपके सामने एक और जुज भी आ गया। वो कौन सा आ गया? मुतालिक, ठीक है। जुमला फेलिया के अंदर जुज बढ़ते चले जाएंगे और आगे जाएंगे तो आपको हाल भी मिलेगा, और आगे जाएंगे आपको तमीज भी मिलेगी, और आप जाएंगे तो आपको मुतलक भी मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, ये बढ़ता चला जाएगा लेकिन तरीके से बढ़ेगा, इसमें घबराना नहीं है आप, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश करें, जो मैंने आपको गर्दान दी है, जो मादे दिए उन दोनों मादों को, उसकी एक मादे की भी आपने 14 सीधे 14 के बेसिकली बन जाएंगे 14 into 14, यानी आप समझे कि कितने सीखे बन जाएंगे? अच्छा खासे सीखे बन जाएंगे, 140 और 28 168 सीखे बन जाएंगे। अगर ये 168 सीखे आपने अच्छी तरह से कर लिए ना, चाहे आप वर्बली करें चाहे आप लिख के करें, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप वर्बली करें, ठीक है। ये अगर आपने कर लिए तो आपका एक बहुत अच्छा खासा पार्ट आपका इंशाअल्लाह ताला कवर हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है? कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं, कोई इश्काल नहीं, ठीक है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी आज हमने पढ़ा, अल्लाह ताला इसमें से हमें खैर ही खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम